اللہ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ سورج بے نور ہو کے اندھا ہو کے زمین پہ گر جائے گا. واذا النجوم انكدرت ستارے جھڑ جائیں گے, سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کب ہوگا؟ جب ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہ ہوگا تب ہوگا. تو اپنی قیمت پہچانو. اسی کو اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, میں نے جو مکمل سورہ تلاوت کی تھی اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے ارشاد فرمایا سارے انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں. تو نفع میں کون ہے جب سارے کے سارے گھاٹا اور نقصان و خسارے میں ہے؟ پھر نفع میں بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والے نفع کے اندر. اب آپ دیکھو گے کہ ایمان والا نفع کے اندر کہا بھی جا رہا, چھپر میں رہ بھی رہا ہے, چلنے کی سواری نے ادھارے ہے, اور یہ نفع میں ہے. نفع اصل یہاں کا نہیں ہے, نہ اصل زندگی یہاں کی ہے, نہ اصل یہاں نفع ہے. بھیا زندگی اصل تو وہاں کی ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ زندگی اصل وہاں کی ہے, نفع تو وہاں کا ہے, دنیا کا کچھ ایسا ہے نہیں. ایمان والا نفع کے اندر, باقی سارے کے سارے انسان خسارے میں. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا, زمانے کی قسم اس مناسبت پر اللہ نے کھائی کہ زمانے میں ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی ہے, فقیر بھی ہے, ظالم بھی ہے, مظلوم بھی ہے, کمزور بھی ہے, طاقتور بھی ہے, لیکن ہمیشہ کامیاب ایمان والا رہا. کون رہا بھیا؟ ایمان والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اور نمرود ارے تھا نہیں تھا بھیا, بادشاہ تھا, بڑی طاقت ہے, سب کچھ ہے, بادشاہ ہے. سوچا کہ اب ہم بہت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا. جب اس کے اندر رکھے گئے, جھولا ٹائپ کا تھا کہ آگ کے بیچوں بیچ میں ڈالے جائیں, تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. اللہ نے بھیجا اے جبریل تم جاؤ اور میرے خلیل سے کہو, اگر میرا خلیل کہے ان فرشتوں کو لے جاؤ جن کے ذمے ہواؤں کی بارش کی خدمت ہے, بارش کر دی جائے یا آندھی چلائی جائے, ساری آگ اڑ جائے یا بجھا دی جائے, وہ بچائے جائیں. فرشتہ آیا, فرشتے نے یہی کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. کہاں, وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. تو کہا آپ جاؤ اپنا کام کرو, ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت ہے. کہ مدد فرشتوں کی ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں. مدد فرشتوں کی ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں. مرضی رب کو ہی اپنانا, مرضی رب کو ہی اپنانا سب کے بس کی بات نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا اے آگ بالکل خاموش, میرا خلیل ہے اور ایک بھی بال جلنے نہ پائے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن میرے خلیل میرے دوست ابراہیم کے لیے. کون کامیاب رہا بھیا؟ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. یہ تو کمزوری ہماری تمہاری, یہ تو دنیا میں ہوا, اور دنیا سے جانے کے بعد مرنے کے بعد تمام کا تمام فائدہ تو ہمارے تمہارے لیے. لوگ بتاتے ہیں نفع اور یہ تو سب کچھ ہو جائے کہ جان دے کر بھی مل جائے ان کا کرم, تو یہ سودا ہے سستا خدا کی ہی قسم. دنیا ہے کیا چیز؟ دنیا ہے کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آدمی زیادہ دن جی لے تو مصیبت, کم دن دیے تو گھر والے رہو بیمار ہو, یہاں ہے تو مصیبتیں. مصیبت ہے کیا چیز دنیا؟ عمر بڑھ جائے تو دقت بھی ہے, تھوڑے دن کی زندگی ہوتی ہے, بہت تھوڑے دن کی.
جس کی عمر 80 سال کی ہو جائے، 75 سال، 80، 82 سال کی، 85 سال کی ہو جائے، 2 مہینہ کے لیے بستر پہ بیمار ہو کے پڑ جائے، اولاد جائے گی کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب ذرا صاحب دعا کر دیجئے، والد صاحب بیمار ہے، 2 مہینہ ہو گیا، 40 سال کی، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، آپ ذرا دعا فرما دیجئے۔ تو اب جب آپ کسی اللہ والے سے آپ دعا کرواؤ گے تو کہے گا بھائی اللہ شفا عطا فرما، اپنے پیروں پہ جلدی کھڑا فرما دے، تو نہیں امام صاحب دعا واپس لے لو، یہ والی دعا واپس کرو، وہ والی دعا، یہ دعا ہاں آپ دعا فرما دو، اللہ ان کو قبول فرما لے۔ قبول کے معنی وہ بولیں گے نہیں بھائی، ماں باپ کا وجود تو، ماں باپ کا سایہ تو نعمت ہے اولاد کے لیے، ان کا کوئی جوڑ نہیں، ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ ایک چاند و سورج ہے جن کا کوئی بدل نہیں ہے، تو کہے گا نہیں آپ دعا فرماؤ اللہ ان کو، وہ 2 مہینہ سے بیمار ہے، فالج کا اٹیک ہے، اور دقت ہے، اگر وہ ٹھیک بھی ہو گئے تب بھی کسی کام کے لائق، آپ دعا فرماؤ اللہ ان کو قبول فرما دے۔ زیادہ دن جیے تو یہ مصیبت۔ اور آپ ذرا سن لو غور سے، جو لوگ تمتماتے ہیں، روب بناتے ہیں، دبدبا بناتے ہیں، لوگوں کو دباتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے، بہت انٹھے ہیں کہ بہت ہے ہمارے پاس، پورا پاور ہے، مر جانے کے بعد جیسے سانس اکھڑ گئی، اور یقین جانو باہر سے اندر کو آنے والی سانس اللہ کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آیا کرتی، اندر سے باہر کو نکلنے والی سانس اللہ کے حکم کی محتاج ہے، بغیر اجازت کے نہ باہر جا سکتی نہ اندر آ سکتی ہے باہر والی، اتنے تو بھی ہے، حکم ہو جاتا اندر والی سانس اندر رہ جائے، باہر والی باہر رہ جائے، اب اطلاع ہو جائے گی کہ منتری صاحب گئے، جائیں ہوا کھائیں، گئے جتنا اللہ لشکر تھا، گاڑی حفاظت وہ گئے، بیچے سے نکل گئے، وہ سب رہے برابر، 4-5 ہزار تک رہے، وہ ایسا ہی چلے گئے، جب ہوا کھاؤ اور کیا، روک پاؤ رکاؤ، چلے گئے۔ اب جب روح نکل گئی تو اب کوئی کہتا ہے ہمارے مٹی ہو گئی، ہم نہیں کہ منتری صاحب ہاں مٹی ہو گئی، ان کو جلدی باہر کرو، کہ تمہارے باپ کہا رکو نا، اب رکو، نہیں جلدی کرو مٹی ہو گئی، اب ان کو جلدی نکالو، سدن سے باہر نکالو، آفس سے باہر نکالو، حفاظت، اب ان کو باہر نکال دو، بس ختم ہو گیا، کچھ عہدہ بچا؟ سانس اندر کی اندر، باہر کی باہر، کوئی عہدہ نہیں بچا، خدا ہی مٹی ڈھیر ہے، کہتے ان کو نکالو، کہا بھیا کچھ بچا؟ ایمان والا نفع کے اندر ہے، بچا شداد نے جنت بنائی تو سوچا بالکل ایٹھا جا رہا تھا اپنے آپ ہے، اور اس جنت میں سونے چاندی کی کرسیاں فلانا ڈھمکایا، اور وہ پیالے والے پورا جتنا تصور کر رکھا تھا اتنا ہی سب تیار کروایا، مدت لگ گئی، جب جنت تیار ہوئی مارے بالکل تاؤ کے پہنچا، اب تو ہم بالکل اب ہم ہی ہم ہیں بس، اور کوئی نہیں، سب ایسے ہے، ایک پیر سواری پر دوسرا نیچے دیکھنے کے لیے اترنے لگا، فرشتے نے کہا سنو بس، کہا بھیا ہم نے تو اس کو بنوایا اتنی مدت، کہا چپ، آگے کی اجازت فرشتہ نہیں دیتا، بڑا پاور ہوتا ہے اس کو، بولو بھائی اللہ کی طرف سے بڑا پاور ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ملک الموت پہنچے، کہا ہم تمہارے بادشاہ سے بات کریں گے، لوگوں نے، دربانیوں نے روکنا چاہا، نہیں روک پائے، دیکھنے میں لگ رہا تھا کوئی بھکاری منگتا ہے میلا کچیلا، کہا سنو تمہارے بادشاہ سے بات کریں گے، کہا الگ ہٹو، پھٹا پرانا کپڑا پہن کر بادشاہ سے ویسے بات کرو گے، تو جب فرشتے نے دھکا دیا تو اربانی دربانی سب توبہ ہے یا اللہ، فرشتے کے سامنے کوئی ٹکتا، ارے آپ ہی بتا دو بھیا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا
अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजा, इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा, अल्लाह ने 2 को भेजा, लोगों ने झुठला दिया। फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, अल्लाह ने 3 को भेजा तो लोगों ने मारने के लिए दौड़ा दिया तीनों रसूलों को। एक आदमी शहर की तरफ से दौड़ा हुआ आया, उसका नाम हबीब था, कौम का बढ़ई था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसा, शहर की जानिब से एक आदमी दौड़ा हुआ आया इन रसूलों को बचाने के लिए, तो लोगों ने रसूलों को छोड़कर इसी आदमी को मार डाला। अतड़ियाँ नीचे के रास्ते से निकल गई, अल्लाह ने उससे जन्नत अता फरमाई। अब वो जन्नत से जवाब दे रहा, ए मेरी कौम, तू भी जान लेती तो बड़ा अच्छा होता कि मेरे रब ने मुझे कितना बुलंद मकाम दिया। वजअलनी मिनल मुकरमीन, लोगों ने मुझे बाइज्जत लोगों में बना, बड़ा इकराम किया अल्लाह ने। लेकिन उन लोगों के पास जिन लोगों ने ऐसा किया था, अल्लाह ने कोई फरिश्तों का लश्कर और गिरोह नहीं भेजा। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, तुम जाओ, मारपीट कोई बात नहीं, तुम सिर्फ चले जाओ, एक जोर की आवाज़ निकाल देना। कितना भैया करना है? ला तो भूसा, तुम चले जाओ, सिर्फ जोर की आवाज निकाल देना। इसी को अल्लाह ने यूं बयान फरमाया, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून, फरिश्ते ने एक आवाज निकाली जोर की, सब के सब औंधे गिर गए, बिल्कुल कंडा हो गए। कंडा, जाओ हवा खाओ, लगा होता था। तो अल्लाह ने एक एक फरिश्ता को, भैया आवाज इसकी घट रही है, ऐसा क्या है? मैं की 500 रुपया भी ले लो, चाहे बाद में आवाज़ बढ़ा लो। बड़ी देर से आवाज़ घटती जाती है, उतने करीब होते जाते हैं, तो आवाज़ थोड़ी बढ़ा लो भैया। बात समझ में आई? तो शद्दाद से फरिश्ते ने कहा कि हट, उसने कहा कि जन्नत हमने में, पागल कहीं का, जन्नत जिसको अल्लाह दे उसकी है, तुम बनवाओ लाख, लेकिन अल्लाह के मर्जी के बगैर वहाँ कदम तुम बनवाओ, आराम बगैर उसकी मर्जी के बनवाओ, तुम जितना बनवा पाओ। उसने कहा जरा झांक ले, कहा बाहर है, हवा खाओ। कि शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई ज़मी पर, खुश था खुदा ही अब तो झुकेगी मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया, खुद ही न देख पाया, और दुनिया से चल बसा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, फरमाने किब्रिया है ये इरशाद मुस्तफ़ा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बनवावे चाहे जो कोई भैया। अरे बोलो सांस निकली हवा खाएं, रहने वाला कोई और ही है। तो वाह या अल्लाह, ताकत बहुत लगाई कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी सारी दुनिया फानी है। अरे बोलो भाई, बोलो है कि नहीं? अल्लाह हम ईमान वालों को समझ अता फरमाए। तो नफा में कौन है भैया? उधर सांस निकली जाए हवा खाएं, और इधर सांस खत्म हुई तो अब आप बता दो, हम नहीं बताएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती।
यहाँ रूह निकली तो अल्लाह सही ईमान अता फरमा दे। मरने के बाद तो इंतज़ाम ही इंतज़ाम है, जन्नती बिस्तर वहाँ है, खिड़की खुली है, जन्नत की हवा। अरे वाह, आराम करो, मौज काटो, चक्कर न पड़ो, हवा खाएं वो जो बगैर इसके हैं। एक साहब ने एक साहब से मुलाकात की बात की, तो वो वली थे जिनसे मुलाकात की बात की गई, उन्होंने कहा मुझे झूठों की बस्ती में तलाश कर लेना। तो गांव के करीब कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान के पास बैठे। जब वो मिलने वाले साहब आए, गांव वालों से पूछा भैया फला साहब रहते, कहाँ आगे चले जाओ, कब्रिस्तान के पास बैठे हैं किनारे। वो बेचारा आया, गांव से बाहर निकला, देखा कब्रिस्तान के किनारे बैठे। कहा रे भाई साहब, आपने कहा था कि बस्ती में मुलाकात, तो कहा बस्ती तो यही है झूठों की। कहा ये बस्ती, कहा बस्ती तो पीछे है, कहा बस्ती यही है। कहा ये कैसे हो जाएगी, यहाँ तो मुर्दे पड़े हैं। तो कहा यही है, ये झूठों की बस्ती है। जितने पड़े थे, कोई कह रहा था गाड़ी हमारी, बिल्डिंग हमारी, ताकत हमारी, हुकूमत हमारी, दौलत हमारी, सब हमारे, बैंक वैंक सब उधारे, कुछ न अकेले हैं। अकेले सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे है, वह कोई नहीं। अरे और तो छोड़ो, एक औलादों साथ न, अकेले इससे है हुक्का। ये झूठों की बस्ती यही है। अरे समझे भैया? नहीं, अपना मकाम पहचानो ईमान वालों। अल्लाह ने इरशाद फरमा, नफा में कौन है? वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू। सारे इंसान खसारे में, घाटे में, नफा में ईमान वाला है। वामिलुस सालिहात, अच्छे अमल करे, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, हक पर कायम रहे, कोई मुसीबत आए तब भी उस पर जमा रहे, उसके लिए तमाम का तमाम इनाम है। दोस्तों 2-4 मिनट में बात ख़त्म करता हूँ। अभी तो आपका खाना भी है और 11 से ऊपर, मुझे लग रहा है 11:15 हो गए। और बुढ़ापा में ज़्यादा समझ भी नहीं आता कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ। चलिए खैर, अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो यहाँ से जाने के बाद कितना इंतज़ाम है, क्या क्या है, कितना बड़ा नफ़ा है। मैं उस नफ़ा को तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। इतना बड़ा बड़ा नफ़ा है कि कौन से नफ़े का जिक्र किया जाए। इतना है कि ऐसे मेहमान खाना में अल्लाह रखेगा, मैं क्या बताऊँ, क्या लंबाई चौड़ाई है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई चौड़ाई अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस जन्नत की लंबाई चौड़ाई 7 आसमान और 7 ज़मीन से बढ़कर। ये खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया। अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है? और कुरान से ज़्यादा सच कौन बोलेगा भैया? कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कितनी लंबी चौड़ी, अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, जिसकी लंबाई चौड़ाई 7 आसमानों 7 ज़मीन से बढ़कर। आका फरमाते, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का, 11 मुश्को ज़ाफ़रान का। ऐसी दीवारें होंगी, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का, 11 मुश्को ज़ाफ़रान का। सोचो ना क्या इतना कहाँ से आ जाएगा, बहुत सोच विचार न करो। आका ने जो फरमा दिया ऐसे ही मान लो कि उम्मत को रोज़ महशर इनाम जो मिलेगा। उम्मत को रोज़ महशर, उम्मत को रोज़ महशर इनाम जो मिलेगा। मेराज में वो सब कुछ सरकार देख आए। मेराज में वो सब कुछ, वो सब इंतज़ाम है भैया। अरे बोलो ज़रा,
वो सारा इंतज़ाम है। ऊंचे ऊंचे बेड हैं, मसहरियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे तख्ते, कितने ऊंचे। आजकल तो आदमी छोटा ही होता जाते, कोई 5 फुट, कोई 4.5 फुट। और मुझे याद आया, लगभग हो गए होंगे 22-23 साल, गोंडा ज़िला में एक जगह है इटिया थोक, मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ा था, मगरिब की नमाज थी। अगली सब में एक बेचारे खड़े थे, मैंने कहा चलो पीछे, बच्चे आगे आ जाते हैं। अब पूछो उनका क्या हाल हुआ। कम से कम उस वक्त उनकी उम्र 50 साल की रही होगी। पीछे मतलब कोई लड़का खड़ा है तो पीछे, उसे उन्होंने जब चेहरा घुमा तो भैया दाढ़ी बिल्कुल पक चुकी थी। मैंने कहा ये तो यार, तो धीरे धीरे करके कद छोटे छोटे, बस पौए पौआ घटते थे। अल्लाह। जन्नती जन्नत में 60 गज का लंबा होगा। कितना भैया? जन्नती जन्नत में 60 गज का लंबा होगा। तो मसेरी भी, वो तख्ते भी लंबे चौड़े होंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फीहा सुरुरुम मरफूअतुम व अक्वाबुम मौज़ूअतुम व नमारिक़ु मस्फूफ़ा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे, बराबर बराबर गद्दे पड़े होंगे। उन गद्दों के अंदर ऊपर भी दबीज रेशम हरे रंग का होगा और नीचे भी हरे रंग का दबीज रेशम होगा। बीच में मुश्को ज़ाफ़रान भरा हुआ होगा। और कितने ऊंचे ऊंचे तख्ते, मैंने पहले ही कहा, जन्नती जन्नत में 60 गज का लंबा होगा। तो क्या तख्ता इससे छोटा पड़ जाएगा? इससे ज़्यादा भारी होगा। ऐसे ऐसे तख्ते जिनकी पट्टियाँ सोने चांदी की, जिनके पाए सोने चांदी के, जिनके पटरे सोने चांदी के, सब सोना ही चांदी है, इससे कम की कोई चीज़ नहीं है। एक एक नहीं, दो दो नहीं, चार चार नहीं। अल्लाह ने फरमा सुरुरु मरफूआ, बहुत सारे तख्ते होंगे जन्नत में। 70 तो हूरें एक जन्नती के लिए, तो तख्तों की तादाद आप जानो। एक साहब कहने लगे, कि जब इतने ज़्यादा तख्ते हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा हूरें हो जाएंगी, तो कहा जब हम आराम करेंगे शर्म आएगा। उनका बहुत शर्मीले न बनो, पहले पहुँचो वहाँ तक, और शर्मीले न बनो। कहा सबका सामना होगा, गिलमान भी हैं, हूरे भी हैं। गिलमान छोटे छोटे बच्चे नहर के चारों तरफ फैले होंगे। अल्लाह ने सूरह दहर में इरशाद फरमाया, लुअलुअम मंसूरा, जैसे सफ़ेद मोतियाँ हो बिखेर दी जाए, ऐसे गिलमान होंगे, बच्चे होंगे। तो कहा शर्म बहुत है। कि उनका बहुत हजरत न बनो, पहले पहुँचो वहाँ तक। तो कहा फिर जब हम चाहेंगे आराम करें तो? कहा तो न जो, पहुँचाओ।